मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रिया जोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आमे समस्ते भुवनेश्वर ध्यान केन्द्र रे बसीचे कौन पाई? सत्संग पाई। आपण माने गृहस्थाश्रम रे अछंती। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम आपण माने भल कि जानिमा कथा। जदि निकितिर गोटे पल्लारे गृहस्थाश्रम को पका जाए आउ जो तीनोटी आश्रम अच्छे ब्रह्मचारी आश्रम वानप्रस्थ आश्रम आउ संन्यास आश्रम को आउ गोटे पल्लारे पकई दिया जाए ताहाले गृहस्थाश्रम पल्लाटी भारी हब आउ तलकू रहिब। काहींकि ना गृहस्थाश्रम ये तीन आश्रमर जन्म ब्रह्मचारी आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम। तेणु गृहस्थ आश्रम रे आमे अच्छे बोली आमर कौन होची अनुभव नाही। काहींकि ना से भली शिक्षा बा से भली परिवेश बा से भली दीक्षा आमको दिया जाए नहीं। तेणु गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम। यही आश्रम रही आम जीवन को आमे किभली भावरे सरस सुंदर आनंद और प्रेममय करि परिबा ता आमे सत्संगरु जानिमा बा गुरु आश्रित हेले गुरुंग ठारू दीक्षा ग्रहण कले आमे विषय ज्ञान लाभ करिबा। तेणु प्रत्येक गृहस्थाश्रम व्यक्ति माने गुरु ग्रहण करिवार आवश्यकता अछि। समस्ते जीवन रे चारोटी गुरु ग्रहण करिसंती। माता गुरु पिता गुरु कर्ण गुरु शिक्षा गुरु। माता आमको कि शिक्षा देइसंती, पिता आमको मध्य किछि शिक्षा देइसंती, कर्ण गुरु मध्य आमको किछि शिक्षा देइसंती। शिक्षा गुरु द्वारा आमे पाठ पढ़ीचे वैषयिक पाठ जो पाठ द्वारा आमे अर्थोपार्जन करि पारुचे किछि ज्ञान लाभ करि पारुचे। किंतु आमे निज विषय रे किछि ज्ञान लाभ करि पारिने कारण से शिक्षा सेठी नाही। एजुकेशन सहित एजुकेयर भारतवर्ष रे शिक्षा दिया जाउने। मौलिक शिक्षा सहित आध्यात्मिक शिक्षा आमको दिया जाउ नाही। आमको जदि आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाता ताले गृहस्थाश्रम रही आमे किभली भावरे जीवन निर्वाह करिबा बा पालन करिबा से विषय आमे कोन शिखि पारि थांते जानि पारि थांते। तेणु आमे माने जानिने सेति लगी आम जीवनटा दुख कष्ट जंत्रणा रे परिपूर्ण होकर रहुछि। मन अशांत रहुछि, मन अतृप्त रहुछि, मन रे शांति आउ आनंद आसु नाही। सब किछि आमर अछि, टंका अछि, जमी बाड़ी अछि, घर द्वार अछि, पुओ झियो अछंती, आउ परिवार रे समस्ते बापा माँ मध्य अछंती। किंतु मनरे शांति नहीं, मनरे आनंद नहीं,
ମନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅତୃପ୍ତ, ଅଶାନ୍ତ, ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହୁଛି। ମନ କେମିତି ତୃପ୍ତ ହେବ, ମନ କେମିତି ଶାନ୍ତ ହେବ, ମନ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ମନ କେମିତି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ମନର ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା, ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଗ୍ରହ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଧର୍ମ। ମଣିଷ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳତା ଆସେ, ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତି କି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ସେଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଥାଏ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଟିକେ ବସିବି, କଥା ହେବି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଏତେ ଶୁଣିଲାଣି। ମନ ଦୁଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ କରେ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ କରେ, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ କରେ। ଯେଉଁ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ର 5, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର 5, ଏଇ 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମନ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରେ। ମନ ଏକୁଟିଆ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ଆମେ ମନ ବିଷୟରେ ଭଲ କି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନେ, କିନ୍ତୁ କଥା ପଦେ ପଦକେ ଆମେ କହୁ ଆମ ମନ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ଆମ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁନି। କ'ଣ ଯେ ମନ, କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଏ ମନ ଯେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା, କୋଠା ବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର, ପୁଅ ଝିଅ ସବୁକିଛି ମିଳିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଅଶାନ୍ତ, ଅତୃପ୍ତ, ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମନର ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମିଳିଯିବ, ଏଇଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମିଳିଲା ପରେ ପୁଣି ମନ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଅଲୱେଜ୍। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ? ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଅଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ? ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିକି ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱର୍ଗଟା ଉପରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକଟା ତଳେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିଛୁ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେଓଭାଣ୍ଡେ, ଯାହା ଅଛି ଦେଓଭାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ମେରୁଦଣ୍ଡେ। ଠିକ୍ କଥା। ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଦେହରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନେ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି, ଆମେ ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ପାଇନେ, ବା ଆମେ ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିନେ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଇଭଳି ପରିବେଶ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଆଉ ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମଟା ଦେବଲୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ
ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ କିଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ କରୁଛେ? କିଛି କରୁନେ। ଯଦି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ମାସକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ନାମ ଟିକେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ମନକୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇବେ ସେ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇଯିବ। ମନ ସବୁବେଳେ ସଫେଦ ମାନେ ଧଳା, ତାକୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେବେ ସେ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜେସା ସଙ୍ଗ ତେସା ରଙ୍ଗ। ଯେମିତି ଲୋକ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବେ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଇଯିବ। ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୋଚନ ହେଇଯିବ। ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କେତେ ଯେ ଉପକାର ମିଳେ ତାହାକୁ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଦେଖିବେ ମନଟା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଘରଟା ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲେ ବା ପୋଛା ଲଗେଇଦେଲେ ଘର ଯେଭଳି ସଫା ହେଇଯାଏ, ସୁତରା ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମନର ଯେଉଁ ମଳି ଅଛି, ମନର କ'ଣ ମଳି ଅଛି ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଯେଉଁ ମଳି ଏ ମନରେ ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ମଳି କ'ଣ ହେବ? ନାମ ଦ୍ୱାରା, ପୂଜାପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଧୋଇଯିବ। ଧୀରେ 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 ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ସଫା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ମନ ଆଉ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ମନଟା ଯେମିତି ମନରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଅଛି, ସେମିତି ବୋଝ ମନରେ କେତେବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ଦିର, ମଠ, ଆଶ୍ରମ ବା ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ ସେ କଥାକୁ ବୁଝେ ନାହିଁ କି ମାନେ ନାହିଁ, ଅମାନିଆ ମନ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭ୍ରୂର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଉ ସହସ୍ରାରେ, ଦୁଇ ଭ୍ରୂର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ସହସ୍ରାରେ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ସେଇ ଦୁଇ ଭ୍ରୂର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆଉ ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସାଧନା କରି କରି ଆସିଛି ତା ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେ ଅନେକ ଥର ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିଛେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ କି ଦେବ ଲୋକରୁ, ପିତୃ ଲୋକରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛି, ଯିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସାଧନା କରୁଥିଲା, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। କାରଣ
तार संस्कार उपरे ता संस्कारटा ही ता मन उपरे प्रभाव पकाए। जी जमती परिवेश रु आसी देखंतु 7 वर्षर पिला ध्रुव तपस्या कला 7 वर्ष पिला भितर ये आध्यात्म ज्ञान ईश्वर कोटी अच्छा अनुसंधान करे केबे इच्छा है कई देखिंट मार्कंड को देखंतु बहुत जातिस्मर पिला देखंतु छोट छोट पिला देखंतु सुंदर गीता आवृत्ति करि पारुचंदी सुंदर श्लोक पाठ करि पारुचंदी भल प्रवचन दे पारुचंदी अनेक श्लोक अनर्गल गाउचंदी सब भौतिक जगत रे देखंतु आध्यात्मिक जगत रे देखंतु भौतिक जगत रे गोटे पिला जन्म हो भल माने टिके बयस हेले भल भजन बोली पारुची भल गीत बोली पारुची आम जिते चेष्टा कले मध्य बोली परिबा नाही आम कहूचे तार प्रारब्ध अच्छी तार संस्कार अच्छी गोटे पिला अनेक भाषा शिखिकी कही पारुची आम कहूचे तार प्रारब्ध अच्छी तार संस्कार अच्छी कौन जे प्रारब्ध कौन जे संस्कार आमको जना ना आम शुणीचे कही दौचे तेणु गृहस्थाश्रम रही आम किभली भाव जीवन निर्वाह करिबा से विषय आम सचेतन हवा से विषय फास्ट आम ज्ञान लाभ करिबा ज्ञान लाभ पर साधना करिबा साधना परे निज भीतर जे ईश्वर बा भगवान बा आत्मा दुई भ्रूर मध्यस्थल बा सहस्रारे स्थित अछंती आमर उपलब्धि आ अनुभव हब तापरे समस्ते एठारो विदाय नवाक पड़िबो कारण मत्य मंडले देह बही देवता होइले मरई समस्ते दिने मृत्यु हब जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्त को दिने ग्रास करिबो कहा को छाड़ी नहीं कि छाड़िबो नहीं मनुष्यर मन एते मायाग्रस्त एते मोहग्रस्त एते कामिनी कांचन चिंतार परिपूर्ण ही अच्छी से किंतु ए संसार भीतर रही सत्यर अनुसंधान करे नहीं मिथ्यार अनुसंधान सब समय करे तेणु जदि आम गृहस्थाश्रम रही सत्संगर आश्रय नवा सत कार्य करिबा सत चिंता करिबा सत आचरण करिबा सत संगर आश्रय नवा जोठी भगवान को सहित बा परमात्मा परम ब्रह्म को सहित आमे किभली भावरे मिलन हो पारिबा ताहा ही सत्संग क्रियायोग परंपरा गोटे सत्संग कह जाए एटा हला पिंडरे ब्रह्मांड रे भगवान को कथा बा आध्यात्मिक कथा बा आत्मा संबंधी परमात्मा संबंधी कथा आम जोटी शुणिमा एवं से कौशल को शिक्षा लाभ करी जीवन रे पालन करवाटा होची सत्संग तेणु क्रियायोग परंपरा रे गोटे स्थूल कह जाए श्वास प्रश्वास रे मन रखिबाटा ही सत्संग जदि आप श्वास प्रश्वास जीवा एवं आसबारे मन को रखिए आपण सत पाखे पहुँची पारे कहीं देखंतु जो शरीर भितर सत अच्छा परमात्मा परम ब्रह्म ये जो सहस्र दल कमल अच्छी सेठी केवल ही श्वास प्रश्वास जापे केमिति सीटी तो कहीं जापारती नहीं केमिति जाए पुणी प्रमाण अच्छी तुम भितर जो परमात्मा परम ब्रह्म अच्छा सी केवल श्वास प्रश्वास नौकरी छाड़ुंट जमती भक्त माध्यम भगवान दर्शन एवं सानिध्य लाभ हुए आपण देखुना तुलसीदास सबुने पूजा सारी गोटे गछ मूल कौन करते पानी ढाली दौले से गछरे गोटे भूत बास करुला तेणु से पानी ढालिबा द्वारा तार मुक्ति होगा से कहला कौन बर मागुच माग तुलसीदास आम संक्षेप कहूँ
से कहले मु केमती प्रभु मोर कुलगुरु मोर कूलर इष्ट प्रभु रामचंद्र दर्शन पाइबी ना मु जदि दर्शन पाई था मु ये जोनि रे कहीं जन्म ग्रहण करते मु किंतु संधान कहीदेवी आपण केमिति पाई परिबे। से कहले प्रत्येक दिन रामचरितमानस एठी होउची जणे साधु गोदर गोड़ वयस्क से लेट रे आसंती आ शीघ्र चली जाते से होउचंती हनुमान। तुमे तांको पछे पछे जीव तांको अनुसरण करिव एवं तांको पाद धरी कहिव मु केमती प्रभु रामचंद्रंकर दर्शन आ सानिध्य लाभ करी। तापर से करिसंती हनुमान जी तांको बाट बतई देइसंती तुलसीदास प्रभु रामचंद्रंकर दर्शन कृपा लाभ करिसंती। से कथा सेठी थाओ कहीं कथा कहली केमती भक्त माध्यम भगवान दर्शन आ सानिध्य लाभ करेंगे केमती गुरु माध्यम भगवान दर्शन उपलब्धि करेंगे। जे गुरु को भल पाए जे गुरु को श्रद्धा करे जे गुरु को विश्वास करे जे गुरु को भक्ति करे गुरु जो उपदेश दियंती ताको अक्षर अक्षरे कार्यकारी करे गुरुगत प्राण हुए गुरु मुख हुए आ गुरु पितार्थे निज जीवन को उत्सर्गीकृत करे सेठी गुरु शक्ति ता भितर क्रिया करती गुरु शक्ति ता भितर क्रियाशील होती जहाँ फल गुरु कृपा द्वारा गुरु आशीर्वाद द्वारा गुरु सानिध्य लाभ द्वारा से परमात्मा परम ब्रह्मंकर बा भगवानकर दर्शन अनुभव करि थाए। जे गुरुगत प्राण न हब गुरु मुख न हब से भगवान दर्शन आ सानिध्य लाभ करिबा बा भगवान को उपलब्धि करिबा भारी कष्ट। किए करिसंती बिना गुरु रे तार कौन सी प्रमाण आमे पाइनु थाई पारंती असंभव किछि नाही। किए पाइछंती आमे जानिनु कारण भगवान राम आसीथिले से गुरु ग्रहण करथिले भगवान कृष्ण आसीथिले से गुरु ग्रहण करिथिले समस्ते महापुरुष आसीचंदी सबु साधु संत आसचंदी समस्ते गुरु ग्रहण करिचंदी गुरुंकर प्रशंसा करिचंदी। आम ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिचंदी मुहि बसई गुरु देहे मोतु गुरु भिन्न नुहे देखिनी गुरु भगवान से नुहंती मनुष्य समान गुरु को नमणि मनर गुरुटी साक्षात ईश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेणु गुरु होउचंदी ब्रह्मा गुरु होउचंदी विष्णु गुरु होउचंदी महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु साक्षात परम ब्रह्म किंतु परम ब्रह्म सदृश ये सृष्टि जड़े ही परमात्मा परम ब्रह्म आउ द्वितीय केही नुहंती। तेणु किए को प्रकार बुझाते किए को प्रकार कहते तार अनेक कथा। तेणु कहले जगन्नाथ दास लिखले मुहि बसई गुरु देहे मोतो गुरु भिन्न नुहे मु गुरु देहरे बसीचे भगवान प्रकाश हुए गुरु माध्यम जो माने शुद्ध आधार एवं शुद्ध पवित्र मन तांकरी भितरे गुरुंकर प्रकाश हुए। तेणु ये सब कथा आपण गृहस्थाश्रम रही केमिति जानिबे मनरे प्रश्न। तेणु आपण गृहस्थाश्रम रही जदि तत्व गुरु ग्रहण करी तांको सानिध्य रे बारंबार आसीबे आपण को ज्ञान प्राप्ति होबो। तेणु आम गृहस्थाश्रम रे पंचयज्ञ करिया पई लेखा अछि। तेणु आर सत्संग रे आमे एठी कहिथलु पंचयज्ञ कौन ना ब्रह्मयज्ञ ऋषियज्ञ नृयज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ पांचटा यज्ञ गृहस्थाश्रम व्यक्ति माने करेंगे। तेणु सर्वप्रथम कहुई ब्रह्मयज्ञ केमती करेंगे। तेणु
ब्रह्मयज्ञ केमिति करिवे कहिथिले आपण सुनिले जानि परिबे। संक्षेप रे दुईटी सेंटेंस रे कहूचे ए दुनिया रे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म को उपलब्धि अनुभव करने पे आमे जन्म ग्रहण करिचे। आमे कोथि पे कि जन्म ग्रहण करिने केवल जीवनर लक्ष्य सर्वप्रथमे जानिबा को पड़िबो आ बारंबार मन रखिया को पड़िबो। कौन जीवनर लक्ष्य ना परमात्मा उपलब्धि निस्वार्थ भाव रे मानव सेवा। निस्वार्थ भाव रे मानव सेवा। तेणु से आमे किभली भाव ब्रह्मयज्ञ करिबा ता तत्व गुरुंक ठारो भल भाव रे बुझिके अभ्यास करिबा। तेणु ब्रह्मयज्ञ उपर आमे कहिछु। एथर कहबो ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ कौन? ऋषि क्या कहते? जो माने दिव्य द्रष्टा। दिव्य अर्थ जे परमात्मा परम ब्रह्म को दर्शन करिसंती। ऋषि जहाँकर तृतीय नयन खोली जाइए। आमर दीटा आखि अच्छे आम जानीचे किंतु आउ गोटे आखि आम भितर अच्छी आम सेटा को जाने। जदि आम मन शुद्ध हम, आम मन पवित्र हम, आम मन निर्मल हम, आम सब आज्ञा और सहस्र मन प्राण को स्थित करदे पारिबा ताहले आमर तृतीय नयन खोलीजिव। सबु देवादेवी तृतीय नयन आपण देखिथे। भगवान शिवंकर तृतीय नयन यही आज्ञा चक्र रे ही आपण देखिछन्ते। विभिन्न मूर्ति ठारे सेमती देवी ठारे देखिछन्ते। तेणु आमे साधना करी करी चलिले ये दुई आखि की बंद कले तृतीय नयन खोलीजिव। ये दुई आखि की जदि मेला करी रखिबा सबुबले आमर तृतीय नयन खोलिब नहीं। भगवत गीतार लेखा अछि सर्वद्वाराणी संयम मन हृदय निरुद्ध च। 10टा द्वार 9टा द्वार को जदि आपण बंद करिवे 10म द्वार खोलीजिव। तेणु तृतीय नयन खोलिब। जार तृतीय नयन खोले ताकू सबु दर्शन हुए। सबु पाठ न पढ़ी पाठ कहि परिबो। समस्तंकर भविष्य जानी परिबो। सबु देवादेवींकर दर्शन करि परिबो। आओ असीम ज्ञानर अधिकारी हेई परिबो। थर्ड आई जार खोली जाइछि। तो थर्ड आई खोलिबो किभली ना से भली पई हमकु साधना करे पड़िबो। तो जार थर्ड आई खोली जाइछि ताको ऋषि कुआ जाए। जे दिव्य द्रष्टा सबू देखी पारती सबू जानी पारती कहार कौन घटना केमती घटिबो। आखि बुझिले देखंतु भाव आसिले भक्ति आसिले सोमट आखिटा बंद हो जाए। जो ठाकुर को आप प्रणाम करते कि क्या को आप प्रणाम करते आखि मन को मन बंद हो जाए। कहीं ना तृतीय नयन पाखक से आज्ञा चक्र को आमर मन पलि जाए। तेणु आमे साधना करिबा। आमर मुनि ऋषि माने जहाँ लिखि जाइछन्ति आमे ताको पाठ करूने। कहीं पाठ करूने ना से विषय आमे परिवेश पाइने, से विषय आमे शिक्षा लाभ करि पारिने। तो कौन आम मुनि ऋषि माने तांको तृतीय नयन द्वारा बा दिव्य दृष्टि द्वारा से देखि पारिले एवं आमे कौन करिबा ना से लिपिबद्ध कर दे जाइछन्ति। आमे तांको पढ़ी के जानिबा। तो आमे कौन मुनि ऋषि कथा पढ़िबा? आमे ए कलि जुगर मानव स्वल्प आयु बहुत बाधा विघ्न प्रतिबंधक विभिन्न रोगग्रस्त विभिन्न कामना वासना रे ए मन हृदय जर्जरित। तेणु आमे प्रत्येक कथार कहूचे आमर समय नहीं। सबु कथार आमे कहूचे आमर समय नहीं। किंतु देखंतु ए मन केड़े चालाक, ए मन केड़े चतुर। मोबाइल देखिया बहुत समय समस्त को अच्छी
ଧର୍ମସଭା ଚାଲିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭା ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କି ସାଇଲେନ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ମନ ହେଉଛି ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ। ଏ ମନକୁ ମୋବାଇଲ କେମିତି କିଣି ନେଇଛି କଳିଯୁଗରେ, କେମିତି ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି, କେମିତି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ିଛେ ନା କି? ତେଣୁ ଆମର ସମୟ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବାହାଘର ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କି ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମର ଏଇଟା ଯେ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ସଂସାର କରିଛେ, ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛେ, ଅନେକ ଥର ବିବାହ ହେଇକି ଆସିଛେ। ବିବାହ ନ ହୋଇଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବିବାହ ହେଇନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ସଂସ୍କାରଟା ଆମର ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବା ଚିତ୍ତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଆସିଲା, ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ରୋଜଗାର କଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛି ସେ କର୍ମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତି କଥାରେ କହୁଛେ ମନ ଏତେ ଚାଲାକ ଚତୁର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯେ ସମୟ ପାଇବା, ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଅଛି, ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ। ଆମେ ଋଷିମାନେ କ'ଣ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଏଇ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆମ ଜୀବନଟା କିଭଳି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ ହେବ, ଆମେ କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆମେ କେମିତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠିବ। ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ନିଜକୁ କ'ଣ ଜାଣିବା? ବାବା ଫାଷ୍ଟ କଥା କହିଲେଣି, ଆରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକକୁ ଜାଣିପାରେ, ଜଣେ ମୂର୍ଖ କ'ଣ କେବେ ଜ୍ଞାନୀକି ଜାଣିପାରିବ? ତେଣୁ ମହତକୁ ସିନା ମହତ ଚିହ୍ନଇ, ଇତର ତହିଁକି ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ଗୁଣ ଚିହ୍ନି ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯିଏ ବଣିଆ ଥବ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବେ, କହେ ଆମ କ'ଣ ବଣିଆ କହିଲେଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କେହି ଜାତିଭେଦ କିଛି ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ, ଜାତିଭେଦ ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ଜାତିଭେଦ, କାହା ପାଇଁ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଇଁ, ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜାତିଭେଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଆସିଛେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ବେଦ ଥିଲା। ସେ ବେଦକୁ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ। ସେ ବେଦ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଥିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବା ଦେବନାଗରୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ହେଇଥିଲା। ରଚନା ହେଇନଥିଲା, ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ ବେଦ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ କେଉଁଠି କିଛି ନଥିଲା, ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ହେଇକି ଥିଲା। ତାକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷରେ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ସେ ଜଣେ ଋଷି। ସେ ବେଦକୁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ PhD କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜଣ ବସିଛ, ଡକ୍ଟର ବସିଛ, ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ଶାରଦା ବାବା। ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବ, ସଂସ୍କୃତରେ କଥା ବୋଧେ କହିପାରିବ?
କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ? ଗୀତାଟା ଭାଗବତରେ, ଗୀତାଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ, ଭାଗବତ ମୂଳ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ। ଆମର ସିନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କଲେ? ଅନୁବାଦ କଲେ, 12ଟି ସ୍କନ୍ଦ କଲେ, 342ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କଲେ। ତେଣୁ ଋଷି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ବେଦ ପଢ଼ିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଇତି ଶୁଳ୍କ, ବେଦର ଶୁଳ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲକ୍ଷ ଆମେ ଭଲ କି ଜାଣିନୁ, ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦିଆହେଇଛି। ତା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଖିଲେ ଏ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ମାନବ ଆସିବେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ଆୟୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର କମିଯିବ, ସଂସାର ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ, କେବଳ କାମିନୀ ଆଉ କାଞ୍ଚନରେ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନୁହଁ, ମନ ବାନ୍ଧି ହେବନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏ ବେଦକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲି ଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ। ଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କିଏ ପଢ଼ିବ? ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ଆପଣ PhD କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଛ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ପଦେ କଥା କହିପାରିବ କି ବୁଝିପାରିବ କି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଲୋକ, 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟ, 18 ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସର୍ବଧର୍ମାନଂ ପରିତ୍ୟଜ, ସର୍ବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 10 ପ୍ରକାର ମିନିଂ ବାହାରିବ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆଟା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟଟା। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଲେ? ଜୟଦେବ ଲେଖିଲେ, ଶୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଧୂତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ, କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତ। ସଂସ୍କୃତ ନା କ'ଣ? ଶୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଧୂତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ, କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ। କେତେ ସରଳ ସଂସ୍କୃତ। ଆମେ ତାର କ'ଣ କରିବା? ତାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ? ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ବେଦ ଏ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଦରୁ ସାର କରାଗଲା କ'ଣ ନା ଉପନିଷେଧ। 108 ପ୍ରକାର ଉପନିଷେଧ ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆକୁ ପଢ଼ିକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ ସନ୍ଧି କଲେ ଅନେକ ମିନିଂ ବାହାରିବ। ସେ ତାକୁ 11 ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷେଧରେ ପରିଣତ କଲେ। ଖାଲି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, କାରଣ ତ କେବେ ପଢ଼ିପାରିବେ କେଜାଣି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଖରେ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମର ଆଉ ସେ ବୟସ ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟାସଦେବ ଭାବିଲେ ନା, ଇଏ ହେବ ନାହିଁ କଳିଯୁଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବତ ଗୀତା ରଚନା କଲେ। ଉପନିଷଦର ସାର ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ରଚନା କଲେ। ଲୋକମାନେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ କଳା ଶିଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ବି ଲୋକ ପାଠ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ହିମାଳୟରେ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ରହୁଥିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆକାଶରେ ବୀଣା ବଜେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛୁ, ସମୟର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ନା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଏ ଯୁଗର କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, କି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, କି ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଭାଗବତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ
ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦକୁ କହିଲେ, ନାରଦ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିସାରି ଶୁକଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ବେଦକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ, ଗୀତା ରଚନା କଲେ, ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ଆଖି ମେଲା କରିକି ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ତ ଭାଗବତ ସେ ରଚନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଡାକିଲେ। ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଲେ? ନା ଗଣେଶ ଲେଖିଲେ। କାହିଁକି? ନା ଭାଗବତରେ ଏଭଳି କଥା ଅଛି, ତାକୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ସେ କଲେ। ଭାରେ ଭାବ ଆସିବ, ଭାରେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଭାରେ ମାନେ କେତେ କଥା ଆସିବ। ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ବରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତା ହେବ, ତରେ ତତ୍ଵ ଚିନ୍ତା ହେବ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଭାବ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ତତ୍ଵ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଗବତ ରଖିବ। 4ଟି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁକି କଥା ରଖିବ। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦର ସାର ହେଲା ଉପନିଷଦ, ଉପନିଷଦର ସାର ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତାର ସାରଟା ହେଲା, ସାରାଂଶ ହେଲା ଭାଗବତ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛେ? ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥବ ନିତ୍ୟ, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ, ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତେ। ଯଦି ଭାଗବତ ମହିମା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଭଲ ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରାଣ, ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ଭାଗବତର ମହିମା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ସବୁକିଛି ଭାଗବତମୟ ଏଠି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେ, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଉପରେ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ କଲେ? ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଋଷି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯଦି ସାରଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀରର ସାରଟା କ'ଣ? ଘୃତ। କେମିତି ବାହାରିଲା? ନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲା। କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇ ଦିଆଗଲା, ବସା ଦହି କରିଦିଆଗଲା, ବସା ଦହିକୁ ମନ୍ଥନ କରାଗଲା, ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଲା। ସେ ଲହୁଣୀକି ନିଆଁରେ ବସେଇକି ଆମେ ଘୃତ ବାହାର କଲେ, ଯେଉଁ ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ? କେବେ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ପାରିବେ? ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଠାଟେ ଛାଣିବେ, କି ପୁରୀ ଟିକେ ଛାଣିବେ, କି ତରକାରୀ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରିବେ, ଡାଲମା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ କରିବେ, କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ? ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ କରିବେ, ନା କି? ତେଣୁ ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାମ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଘିଅର ଉପକାରିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି? ନା କ୍ଷୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ କ୍ଷୀରର ସାରଟା କ'ଣ ହେଲା? ଘୃତ। ତେଣୁ ସାରଟା ଦ୍ୱାରା କେତେ କାମ କରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଦ୍ୱାରା କାମ କରି ହେଉନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାର ଯଦି ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ କାମ ଆମ ଜୀବନରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ କରିବା କଥା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦେଖିଥିବେ
ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା ଏବଂ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବସୁଥିଲେ। ସେଠି ମୁଖିଆ, ଯାହାକୁ ଗୋସାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ, ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଟା ସେଠି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଭାଗବତ ପାଠ ପରେ ସେଇ ଗୋସାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ, କହି ଦେଉଥିଲେ, କାହା ଭିତରେ ମନମଳିନ ନଥିଲା। ସେ କଥା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏବେ କେହି ଆଉ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଛି ଟିଭି ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିଭିଟା ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ନ ହେଇଛି, ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା। ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିକି ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଆମର କେମିତି ହେବ? ଆମ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାହା ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ? କେବଳ କ'ଣ ଏଇ ବାବାଜୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏ କ'ଣ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆକୁ ରଚନା କରିନଥିଲେ? ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଦୀପ ଲଗାଇ, ଡିବି ଲଗାଇ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପାଠ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଋଷି ଯଜ୍ଞରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତାପରେ କି ଯଜ୍ଞ ହେଲା ନା ପିତୃଯଜ୍ଞ, ନୃଯଜ୍ଞ। ନୃଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନୃ ଅର୍ଥ ଆମେ ନରମାନଙ୍କର ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେବା କରିବା। କେମିତି ସେବା କରିବା ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ସେବା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ସେବା କରୁଛେ ସେ ସେବା ପଛପଟରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥଟିଏ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି, ସେ ସେବା କରୁଛି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ବାବା କ'ଣ ଏମିତି କଥା କହିଲେ। ସେବାରେ କୌଣସି ଇଏ ନଥାଏ, ମଜୁରୀ ନଥାଏ, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ନଥାଏ। ଏଇଠି ବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି କି କୁହାହେଉଛି କି? ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଘରକୁ ଯିବେ। ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ ସେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେବ, ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ହେବ ପ୍ରଣାମୀ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେବା। ତେଣୁ ଆମେ ସେବା କରିବା। ସେବା ପଛରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କି ପ୍ରଚାର କି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ। ଆମେ କେମିତି ସେବା କରିବା? ଆମେ ଏବେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶୁଣିଲେ, ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ତେଣୁ ମାନବ ଭିତରେ ମାଧବକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମେ ସେବା କଲେ ଆମ ସେବାଟା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଷ୍କାମ ହେଇଯିବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଯିବ, ନିଷ୍କାମ ବି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛୁ, ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧରେ ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେଜା ଶରୀରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭୀମ ବହି ଲେଖିଲେ, କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସୁଚିତେ ଗୋ, ଦେହଧାରୀ ଯେତେ ଅଛ ଜଗତେ ଗୋ। ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ମୋ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ।
ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିର୍ଭର ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ମେଘ ଆସୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ଆପଣ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ପାଇଁ ମେଘ ଅପସରିଯିବ। ଅନେକର ଅନେକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଅଛି। ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ କହିଲେ ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଦିନ ଯମୁନା ନଦୀକି ଗାଧେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଗଡ଼ୁଏ ଆଣନ୍ତି। ପାଣି ଗଡ଼ୁଏ ଆଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହେ, ସାଧୁଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ରୁହେ। ସେ କି ଅହଙ୍କାର? ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର। ସଂସାର ଲୋକ ଭିତରେ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ରୁହେ। ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ରହେ। ଅହଙ୍କାର ଯିବ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥିତ ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସାଧୁଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯାଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ସେ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ପୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ସଦୃଶ। ପୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଲଗେଇ ହେବନି, ଧରୁ ଧରୁ ସେ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରଟା ସେଇଭଳିଆ ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରରେ ସମାଜର କିଛି ଟିକେ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର ରହିଗଲା, ଗଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ତୁମେ ହିମାଳୟ ଯାଅ, ଗୌରୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଖ, ତମ ପାଖରୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଯିବ। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୌରୀ ମା ହିମାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ 400 ବର୍ଷ, ଆଉ ସେ 23 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନା। ତମକୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି, ତୁମେ ଆଜି ଆସିଲ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ନିଗମାନଙ୍କର ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଖାଇଛନ୍ତି ଜାଣିନାହିଁ, ଶୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦେହରେ ଲୁଗା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୌରୀ ମା କହିଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଏବେ ସଂସାରକୁ ଫେରିଯାଅ, କାରଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ରହିଲେ ତୁମେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ତୁମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛୁ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିବେ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ହଂସ ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁଲା ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଲୁଣୀ ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଂସ କ'ଣ ନା କ୍ଷୀରଟାକୁ ପିଇ ଦେଇ ପାଣିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କୁଲା ସାରଟାକୁ ରଖେ, ଅସାରଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ସେମିତି ଚାଲୁଣୀ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସମୟ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିବା। ତେଣୁ ଯଦି ବାବା ଅନୁଭବ କରିବେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ବା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବା ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ସେ କାହାକୁ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ, କିଏ ଶୁଣିବ, କିଏ ପାଳନ କରିବ, କ'ଣ କହିବେ, କାହାକୁ କହିବେ? ସେ ତ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ। ସେ କହିବେ କ'ଣ? ସେ ତ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପାଦ ତଳକୁ ଖସିଲେ ମଣିଷ ଗୁରୁଗିରି କରେ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ। ଯଦି ସେଇ ବୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତଳକୁ ନ ଖସିବ, ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା। ଯଦି ସହସ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ମନ ଲୟ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି,
जोटी गुरु नाहांती कि शिष्य भी एमंत भूई जोठारे गुरु शिष्य नाही जोठारे गुरु नाहांती शिष्य नाही आ किछि भी नाही सेठी मन लय हो जाइछि कहिबे काको सेठु आज्ञा चक्र को फेरिले गुरु शिष्य एवं से भगवत प्रसंग सत्संग कहिबे आपण माने सुनिबे आपण भितर चेतना केतक भितर जागृत हो जागृत हैला परे आपण निजको प्रस्तुत करिवे निजको तैयार करिवे प्रिपेयर हेबे मु ए जगतर केमती यात्री हेई परिबे तेणु देखंतु नुरु यज्ञरु कथा कुआडे कुआडे चली जाउछि तेणु आमे समस्ते ठरु किछि उपकार पाइछे बापा ठार उपकार पाइछे माँ ठार उपकार पाइछे शिक्षा गुरु ठार उपकार पाइछे कर्ण गुरु ठार उपकार पाइछे ए सृष्टिर जेते मानव अछंती तांको ठारू आमे उपकार पाउछे केते लोक ठार आमे उपकार पाउछे प्रकृति ठारू आमे उपकार पाउछे आमे तांकर तो पुणी कि सेवा करिबा जदि उपकार पाई आमे सेवा न करिबा आमे कौन ही जीवा आमे ऋणी ही जीवा आमको पुणी थरे जन्म ग्रहण करिया पड़िबो से ऋण को परिशोध करिया पई तेणु किमिति किभली भावरे आमे ए मानवर सेवा करि परिबा ताहा हमको बुझिबाकू पड़िबो से कथा तत्वगुरु हमको बुझे देबे तार सार कथा मु कहूचे मानव भितरे माधव को उपलब्धि करी आपण जे कौन सी प्रकार सेवा करिपारिबे ताही निस्वार्थ ताही निष्काम एवं से कर्म द्वारा आपण को भगवत दर्शन भगवत उपलब्धि आपणकर हो पारिबो ता मध्य विराट यज्ञ यज्ञ शब्दर अर्थ अर्पण करिबा जेतोले मन को आपण भगवान पाखरे अर्पण करदेले आपण सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करुछंती जेतो प्रत्येक कर्म को भगवान पाखरे आपण अर्पण करदेले आपणकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ देखंतु ब्राह्मण माने जो यज्ञ करुछंती से यज्ञ करिबा द्वारा केबे मन अर्पण करा जाय नै पारे नै भगवान ता द्वारा किछ उपकार अछि सबुटा साइंटिफिक बाबा कहा को विरोध करती नहीं करि परिबे नै किंतु मन को अर्पण करा हबो नै सबु कथार दीदीटा अर्थ गोटे पिंडरे गोटे ब्रह्मांड रे आम आगो बाह्य यज्ञ जानिबा बाह्य यज्ञ जानिकी कला परे से बाह्य यज्ञ आमको ज्ञान दब बा शिक्षा दब मु केमिति अंतर यज्ञ करि पारिबी यदि बाह्य यज्ञ रे मन अभ्यस्त न हबो से जानी पारिबने अंतर यज्ञ मु केमिति करिबी जहार पूर्वर संस्कार रो अंतर यज्ञ ज्ञान आसी जाइछि आत्मा होचन कोन अग्नि श्वास प्रश्वास होचंदी हेउछि घृत देखंतु मरला लोक को डॉक्टर कौन देखिल कि साधारणतः गाँ गुंडा लोक मैंने कहते ता पादे हाथ माइल ता देहरे हाथ माइल ठंडा लगुच कि गरम लगुच आपण देखिए जे तलीपाठारू आत्मा बा छाड़ी छाड़ी आसे स्थूल भाषा मु कहूचे तेणु देखिए सब कोलाप्स सब ठंडा हो जाए बधिरा हो जाए तेणु आत्मा छाड़ी छाड़ी आसे आसे जो साधक माने अच्छंदी बा साधिका माने अच्छंदी जो बाटे आसीते से बाटे पलांती को बाटे मनीष आसला ब्रह्मरंध्र दे आसला से ब्रह्मरंध्र दे पलाए कि साधारण लोकंर कौन हुए ना पाटी बाटे आत्मा जाए हेका टेकती कारे आखि बाटे जाए कितने प्रकार शास्त्र लिखा अच्छी किंतु साधु संत माने जो माने उच्च कोटीर साधक क्रिया जोग परंपरार देखिथे लाहिड़ बाबा योगासन रे बसी प्राणायाम द्वारा तांकर प्राणवायु को छाड़ी देथिले से कुटे नुहंती अनेक क्रियावान ए अवस्था रे तांकर देह छाड़ी अनेक क्रिया जोग व्यतीत अलग संप्रदायर साधु माने मध्य भजन कीर्तन करू करू नाम जप करू करू साधना करू करू टली पड़ी जो बाटे आसी से बाटे पलांची से बाटे जीव से मुक्ति मुक्ति नुहे मोक्ष हो
मुक्ति आ मोक्ष विषय ज्ञान लाभ करिया पड़िबो। तेणु समस्ते भावती मुक्ति जा मोक्ष सेया मुक्ति जा मोक्ष सेया। आमे मुक्तिर संज्ञा जानिने कि मोक्षर संज्ञा मध्य आमे जानिने। मुक्ति काहाकू कहते साधारण भाषा रे आपण कहते जहा मुझे मो पुओ झील बह गले मुझे मुक्ति हो गली मुक्त हो गली। मुक्तटा को मुक्ति कहते जिते समस्त कामना बासनारू समस्त बासना और कामनारू आपण मुक्त हेबे डिटाच हेबे आटाच आउ नहांते। मो पुओ अच्छी मो पुओ अच्छी बोले मोर मन ना कि मो पुओ बाहागर करिछि मो मुक्त हो जाइछि टंका रोजगार मुक्त हो जाइछि घर करिबारु मुक्त हो जाइछि जमी किणिबारु मुक्त हो जाइछि खाइबारु मुक्त हो जाइछि एवं बंधु बांधव आटाचमेंट रु मो मुक्त हो जाइछि। तो समस्त बासना डिस्क्राइब कले बहुत समय जीव कामनारू मनीष मुक्त हो जाए ताकू कौन कहते मुक्ति। मोक्ष कथा कहबू मोक्ष एत साधारण कथा नुहे। मोक्षटा हूँ लास्ट साधनार अंतिम हूँ मोक्ष जहाँ बुद्धदेव निर्वाण बोली कहले। मोक्ष समस्त मोह क्षय हो जाए। मोक्ष ये जीवात्मा परमात्मा सहित मिलन हो जाए। जितेबले परमात्मा उपलब्धि अनुभव हो जाए दर्शन हो जाए मनीष मोक्ष हो जाए। केमिति जेतेबले मनीष मुक्त हेले मुक्ति पाइब। बुझीगला मुझे डॉक्टर रोगी देखिबारु मुक्त हो जाइछि मुझे साधु सत्संग करिबारु मुक्त हो जाइछि कि मुझे गुरु दीक्षा दौची दीक्षा देवारू मुक्त हो जाइछि। समस्त बासना एटे सात्विक बासना सात्विक कामना रू मुक्त हो जाइछि। से मुक्तिर कौन है अधिकारी है जितेबले समस्त बासना कामना रू मुक्त हो किए मन जितेबले मुक्त हो जीवात्मा मुक्त हो से कौन करिब ना परमात्मा परम ब्रह्म को ध्यान करिब। जितेबले परमात्मा परम ब्रह्म को से ध्यान करिब ध्यान कले भी मुख्य हम ना परमात्मा परम ब्रह्म को आग दर्शन करिब। दर्शन परे से कौन करिब ना तांको सहित लय हो मर्ज करिजिब सेतेबले से हला मोक्ष। मुक्ति मोक्ष भितर गेट डिफरेंस। तेणु मनुष्य आग मुक्ति हो जन्म रे से मुक्ति हेले बसिबो ना। आपण जब शोइबार चिंतार जदि मुक्त हेबे राति सारा बसी पारे। जदि आपण ये आश्रम को आसछन्ती मन पड़ुछि घरे डाकिले कि मते खोजिले कि मते खाइबी कि जीवा एते समय बाबा बक बक होउछन्ती आपण चिंतार मुक्त होइना यू फ्री फ्रॉम ऑल थॉट्स। तेणु जितेबले आपण समस्त चिंतार मुक्त हो गोटे चिंता ईश्वर चिंता बा परमात्मा परम ब्रह्म चिंता मनरे कौन सी चिंता रही सेतिबेले आपण परमात्मा परम ब्रह्म को ध्यान करी जितेबले मन तांको सहित मर्ज करिजिब लय करिजिब सेतिबेले आपण मोक्ष होइगले। आपण आसेबाटा सार्थक हैला। आपण गृहस्थ आश्रम रुहंतु कि ब्रह्मचर्य आश्रम रुहंतु कि बानप्रस्थ आश्रम रुहंतु कि सन्यास आश्रम रुहंतु समस्त एइथिपई आमे जन्मग्रहण करछे। एटा हमर बर्थ राइट। तेणु आमे ऋषि यज्ञ कले सरी जाइछि नृ यज्ञ कले नृ यज्ञ रु एते कथा मोर आसीगलाणी। तेणु शंका पर सारीदबा तापर कौन मातृयज्ञ पितृयज्ञ समस्ते बे देखंतु पितामाता सेवा करने क्या पाखे समय ना। समस्ते आजिकल जुगरे
ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପିଲା ଏବଂ ଏବେ ବହୁତ ପିତାମାତା ଚାହିଁଲେଣି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ, ଆମର ପିଲାପିଲି ଦରକାର ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଡିସାଇପଲଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ବାବା କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମର ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଯାହାର ଦରକାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲେ ଗୋଟିଏ, ଝିଅ ହେଲେ ଗୋଟିଏ। ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ ଆଉ କରି ହେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ପାଇଁ କାହା ଭିତରେ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବେ, ବାହାରକୁ ଯିବେ, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଘରେ କିଏ ରହିବ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବ? ସମସ୍ତେ ତ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭାରତ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇଦିନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେବ। ପୁଣି ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ସମୟ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହୁଛି, କହିଲି ବାରମ୍ବାର ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। କହିଥିଲେ ବାବା କେବେ ଜରାଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜରାଶ୍ରମ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ବା ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ମତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜରାଶ୍ରମ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଜରାଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜରାଶ୍ରମ ଖୋଲା ହେବ, କିଛି ପଇସା ଦେଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁଦେବ ମନା କରିଥିଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ଜରାଶ୍ରମ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, କି ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଜରାଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ନିଜ ହାତରେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ଟାଉନରେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ରଖିକି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପିତୃ ମାତୃ ଯଜ୍ଞ କରିପାରୁନେ। ଏଇଟା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ବଡ଼ କର୍ମ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତୃପ୍ତିରୁ ତର୍ପଣ। ମଲା ପରେ କେତେ ଲୋକ ବାପା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏଲାହାବାଦରେ କି ଗୟାରେ କି ପୁରୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିବାଟା ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ବାପା ମା ବଞ୍ଚିତ ଥିଲାବେଳେ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ମଲା ପରେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ। ତର୍ପଣ, ତର୍ପଣ ଅର୍ଥ ତୃପ୍ତି କରାଇବା। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଥିଲାବେଳେ, ବଞ୍ଚିତ ବେଳେ ଆମେ ତୃପ୍ତି କରେଇନେ, ମଲା ପରେ ଆମେ ତର୍ପଣ କରୁଛେ। ସେଥିରେ ବାପା ମା ତୃପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ରହି ପିତୃଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ କରିବା କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁନେ। ତାପରେ କି ଯଜ୍ଞ? ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ନା, ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଘରେ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଥିଲେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗେ ଦେଖିବେ ଗୋମାତା ରଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋବରରେ ଘର ଲିପୁଥିଲେ, ପୋଛୁଥିଲେ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ।
ଗୋମାତା ରକ୍ଷାକୁ ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟତ୍ମକ ଭିତ୍ତିରେ ଗୋମାତାର ରଖିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଯଜ୍ଞ ବା ମାନେ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗେଇ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଗଛ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉପକାର ମିଳେ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୱାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକରେ ଛାଇ ମିଳେ, ଦୁଇରେ ଗଛର ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରେ, ସବୁକିଛି ହେଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ମୋର ମତ, ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଜୀବନଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇଛ, ତେମିତି ବୃକ୍ଷ ତମକୁ କିଏ ଆଣିଛି, ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଛ ମୋ ମତରେ, ତା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଫଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ସବୁ ତାର ତା କତା ଉପକାରରେ ଆସିବ, ତା ସଢ଼େଇ ଉପକାରରେ ଆସିବ, ତା ପଇଡ଼ ବି କଳସ ବସିବାରେ ଆସିବ, ନଡ଼ିଆ ପୂଜାରେ ବି ଆସିବ, ନଡ଼ିଆ ଖଡ଼ିକା ଝାଡ଼ୁରେ ଆସିବ, ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଜାଳ ହେବ, ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ବି ଆଗେ ଖମ୍ବ କରୁଥିଲେ, ଖୁଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ହେଇପାରିବ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ନ ପାଇପାରିବେ, ଜାଗା ନାହିଁ, ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛଟେ କୁଣ୍ଡିଆରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତୁଳସୀ ଗଛର କେତେ ଉପକାରିତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିହେବନି। ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ତୁଳସୀ ଗଛର ଉପକାରିତା ଉପରେ କହିଲେ ଯିବ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଏତେ ଉପକାରିତା ଯେ ତା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ଭୋଗରେ ନ ପଡ଼ିବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ନ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଖାଇଲେ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳେ, ଅନେକ କାଶ, କଫ, ଥଣ୍ଡା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ବିରୁଡ଼ି ମାରିଦେଇଛି, କି ଗୋଟେ କୀଟନାଶକ, କି ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବ ବିଛା କିଏ ମାରିଦେଇଛି, କି ବିରୁଡ଼ି ମାରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସକୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଭଲକି ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ଉପକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ରହି ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବା, କେମିତି ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ, ତା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିକି ସେ କୌଶଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କ'ଣ? ଋଷି ଯଜ୍ଞ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେମିତି ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ କରିବା। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କି ଯଜ୍ଞ? ନୃଯଜ୍ଞ। କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କେମିତି ମାନବ ସେବା କରିପାରିବା, କେମିତି କରିପାରିବା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଖିଥିବେ, ବ୍ରଜବାସୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୁଟି, ସବଜି ଆଉ କ୍ଷୀର ଅଲଗା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇକି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରିବଟେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜରେ ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କାରଣ ସେଇଠି କି ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା? ନୃ ଯଜ୍ଞଟା କରାଗଲା। ତାପରେ କି ଯଜ୍ଞ? ପିତୃଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ସେଇ ମାଧବ ବୋଧରେ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଋଣ କେବେ ସୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ସେବା କଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ, ତାର ଋଣ କେବେ ସୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ।
जड़े सन्तानर जत्न जेतिकी माँ नहीं छोट गर्भर धारण करिया ठारू बड़ करिया पर्यंत से जेतिकी सेवा करे कि ऋण दे कि सेवा करी से माँ बापांकर ऋण को परिशोध करि पारिबो छाड़तु तापर है कि यज्ञ भूत यज्ञ तेणु भूत यज्ञ आम कई करूने आ गृहपालित पशु नहांती कि आम वृक्ष केवे लगौने तेणु गृहस्थाश्रम रही जदि पंचयज्ञ करेंगे आपण को धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हम तेणु प्रथम क्या इम्पोर्टान्स दिगला गृहस्थाश्रम ना प्रथम इम्पोर्टान्स दिगला ब्रह्मयज्ञ उपर तेणु ब्रह्मयज्ञटा जदि आमर ठीक ठीक हम ताहले आमर समस्त यज्ञ ठीक ठीक भाव तेणु आम ब्रह्मयज्ञ किभली भाव करवा ता तत्व गुरु ठारू भल भाव बुझी निज भितरे परमात्मा परम ब्रह्म बा जगतर नाथ जगन्नाथंकर जहाँ को परमात्मा परम ब्रह्म कह जाए तांकर अनुसंधान करवा से आम क्रिया जोग दीक्षा ग्रहण करें निष्ठार सहित श्रद्धार सहित भावर सहित भक्तिर सहित क्रिया जोग को अभ्यास करवा प्रैक्टिस विथ लव तेणु भगवान को प्रथमे भल पातु कहीं भल पाइबे नेक्स्ट सत्संग कहवा आखरे निजको समर्पण कर दियंतु ये शब्द शुणिले केमिति समर्पण करेंगे नेक्स्ट सत्संग कहवा पिंडरे आउ ब्रह्मांडरे तापरे गुरु जो उपदेश देले निष्ठार सहित अभ्यास करंतु निष्ठार सहित क्रिया अभ्यास करंतु आग भगवान को भल पातु तापरे समर्पण करंतु तापरे निष्ठार सहित क्रिया अभ्यास करंतु आउ समस्त को आत्मबोधरे भल पातु भगवान को भल पाइबा अर्थ आत्मबोधरे समस्त को भल पाइबा भगवान को दर्शन करने अर्थ सबुठी भगवान को दर्शन करवा भगवान को सेवा करने अर्थ समस्त को आत्मबोध रे सेवा करवा तेणु ये सब कथा कले कौन हम ना जीवनटा अपरिपूर्ण रही जीवनटा परिपूर्ण हम आ जीवनटा आनंद आ प्रेममय हम आम आसीचे आम निश्चिंत जीवा जात स्वयं ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च भगवत गीतार द्वितीय अध्याय भगवान कहले जन्म हेले मृत्यु निश्चिंत मृत्यु हेले जन्म निश्चिंत आम केते आनंद आ प्रेम रे हसी हसी एठारु विदाय नवा कोटी न से परम धाम परम पुरुष पाखक आम चली जावा ताले आम जन्म सार्थक हब आम जे पर्यंत भगवान परम पिता परम ब्रह्मकर संधान पाइने से पर्यंत आम अंधकार अच्छे आम आलोक ना जमी अंधकार किसी देखिपारे नहीं लोक निजक भी देखिपारे नहीं कहार को भी देखिपारे नहीं कौन सी वस्तु को मध्य से देखिपारे नहीं से भली आलोक आसिले निजक देखिपारे सब वस्तु को मध्य देखिपारे जो तुम भितर दिव्य ज्ञान आसब तुम्हें निजक देखिपार आ समस्त को भल भाव देखिपार भल भाव देखिपार अर्थ कौन बुझी भल भाव देखा केमी कौन मंद भाव देखुच भर्थ भगवान ल अर्थ लय जो सबरी भितर तुम्हें भगवान को देखिपार तुम्हें भल भाव देखिपार तुम अंधकार चली जाइए मो घरे ज्ञान दीप जाली अज्ञान खंड
ବନମାଳୀ। हे ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅ, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା କେମିତି ଚାଲିଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା। ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା କଥା, ଆମେ ଆସିବୁନି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ। ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ, ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଥିଲି, ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ଥିଲେ, ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଥିଲୁ। ସେଇଠି ରାତିରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, 30-35 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ଦ ମୌନ ଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କ୍ଲାସରେ କଥା କହିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଥିଲି, मेरा दिल में अंधारा दुनिया में दीपाली। मेरा दिल में अंधारा, मो भीतर अंधकार अच्छी, सारा दुनिया रे केते दीप बाण बाजुची, मोमबत्ती जलुची। आमर तो मोमबत्ती नुहे, आमर हूँ दीप, कि आम मोमबत्ती लगाऊे, यहाँ हूँ पाश्चात्य। तेणु आम दीप लगेबार साइंटिफिक कज अच्छे। कहीं दीपावली उत्सव पालन करा आपण मैंने समस्ते जानिचंती निज दिल में अंधारा, मो भीतर अंधकार परिपूर्ण, मु किंतु आलोक जाली बसुची। तेणु बड़ अज्ञानता किसी ना, सबू कर किसी जाए आसे ना, कि सबू कथा को भल भाव बुझ, जान, तापर कर। सबू कथा को भल भाव बुझ, सबुथिरे कौन आध्यात्मिकता रही भल भाव बुझ, आम जीवन में केते सहाय हम ईश्वर प्राप्ति भल भाव बुझ, भल भाव जान, भल भाव अनुभव कर। प्रत्येक कर्म को भगवत कर्म बोली भाव, प्रत्येक कर्म को तुम आत्मबोधे कर। जदि तुम निजर लोक को भल पाई बसिन, बाप माँ बंधु बांधव सांग साथी समाज, तुम ईश्वर कौन भल पाई बसी पार? ईश्वर प्रति तुम कौन एत शीघ्र प्रीति हम? कहीं तुम ईश्वर को देखिन ना, कि देखापी चेष्टा करुन, प्रति केमिति प्रीति हम? देखिला परे आमे जतिक समय उपकार पाऊचे, टिके कथबार्तार इनबालांस नहीं, ताहले आमे भल पाई बसीचे। टिके जदि स्वार्थ हानि घटिबो, कथबार्तार इनबालांस हबो, ताहले आमर भल पाइबाटा चली जीवो। भल पाइबार संज्ञा काहाकू प्राय जना नहीं। मैंने साधु आम पाखक आसते, से कहले नाम जप पर गोटे कथा पड़ा। आम कहल जिते व्यक्ति भगवान को नाम को जप करुचे, जप करने अर्थ रिपिटेशन ऑफ द नेम। गोटे नाम को आम बारंबार जप करुचे, कौन करुचे ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमे से हरे राम कृष्ण को 3 नाम 6 अक्षर को बारंबार आमे जप करुचे बा बड़ पाटी डाकुचे। जन एग्जांपल आपण मो पाखरे बसी, आमे कहबू संजय संजय, से मो पाखरे लागिक बसी। मु जदि कहबी बारंबार, आमे जदि बारंबार कहबू तांको केमिति लागिवो? अरे ये बाबाजी कौन पागला हो जाइए कि? मु तो पाखरे बसीची, मते कौन डाकुचे? विरक्ति मिलिबो, स्वाभाविक, समस्त को विरक्ति मिलिबो। आमे सेठी कहलु जे भगवान को उपलब्धि करे, जे अनुभव करे, जे दर्शन करे, से आउ डाके नहीं। एग्जाम्पल देलु चैतन्य महाप्रभुंकर, राधाकांत जो गंभीरा भितर शेष 6 वर्ष बिना नाम से नीरव बसी थिले। समय नहीं आ कहवा नहीं, तेणु कहबार अर्थ से कहले से गोटे सेंटेंस कहीं कथाटा खंडिया रही जाउछि। से कहले प्रेम से भगवान का नाम को कीर्तन करा जाए। कहली प्रेम केवल अवतार पुरुषों पाखे आसे,
ପ୍ରେମ ସାଧୁସନ୍ଥ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଲଭ୍ 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 ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଆସିବା ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ। ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଭାବ, ଏ କଥା ଭାରି କଷ୍ଟ ବୁଝିବା। ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଭାବ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ ଦୁଇ ନାହୁଁ। ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘର ସଂସାର ତରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଗୁରୁ ଏକ, ସାଧନା ଏକ, ସ୍ଥାନ ଏକ, ସବୁ ଯଦି ଏକ ହବ ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ। ଆମେ ତ ଅନେକ ଭିତରେ ଅଛେ। ଯଦି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା, ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ଆଲୋଚନା ଏସବୁ କେମିତି ଆସିବ? କିଛି ଆସିବନି। ଖାଲି ମୌନ, ନୀରବ, ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆତ୍ମବୋଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା। ନୀରବତା ଭିତରେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, କଥା କହିକି ଯେତିକି କାମ କରିହେବ ନାହିଁ, ନୀରବତା ଭିତରେ ତାଠୁ ଅଧିକା କାମ କରିହେବ। ସେଥିଲାଗି କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଶିଖା ହେଇଛି ନା ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା। ଯୋଗ ସହ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ବାକ୍ ନିରୋଧ। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ, ଜିଣିମ ବଚନ ପବନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦୃଢ଼ ମନ। ତେଣୁ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, କଥା ବିଶେଷ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥା କମ୍ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଭାବଧାରାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଶେଷରେ ତିନୋଟି କଥାରେ ଆମ କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍, ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ବ୍ରେଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଆପଣ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।